हिमाचल के जिला मंडी के विच सुभाईमान महान इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा रिवालसर साहब वो पावन मुकद्दस अते इतिहासक धरती जिथे दसम पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते 22 धार दे राजियां दी मीटिंग हुई सी। इस महान धरती नूं त्रिवैणी के नाम के नाल भी जानिया जाता है क्योंकि इस धरती के तिन्ने दिशावां दे विच वख-वख धर्मां दे महान इतिहासक अस्थान सुभाईमान हन। कुदरत दी गोद च वसिया रमणीक इतिहासिक नगर रवालसर जो घोगवासे पहाड़ी खेतर मंडी तो तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है, जिथे पुरातन झील दे कंढे ते सुभाईमान है गुरुद्वारा रवालसर साहिब। रवालसर दी धरती नूं त्रिवैणी दे नाम नाल भी जानिया जांदा है। इत्थे अज भी पुरातन झील मौजूद है जिस दे 3 कंढियां ते वख-वख धर्मां दे कई सदियां पुराने इतिहासिक अस्थान मौजूद ने। जिन्हां दे विच बौद्ध धर्म नाल संबंधित 500 साल पुरातन धार्मिक अस्थान जिथे देश तो ही नहीं बल्कि विदेश तो भी लोग आस्था लैके आउंदे ने। इसी तरह पुरातन लोमश ऋषि मंदिर भी मौजूद है ते बहुत ऊंचाई ते वो महान अस्थान जिथे दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते 22 धार दे पहाड़ी राजिया दी मीटिंग हुई सी। ते क्या ये भी जानता है कि दसम पातशाह ने तकरीबन 1 महीना इस रमणीक धरती ते निवास कीता सी। सब तो पहले तो सारे नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस स्थान के आप जी दर्शन कर रहे हो स्थान साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इतिहासिक स्थान है। वैसे तो 3 धर्मां का साझा स्थान है, हिंदू धर्म का, बुद्ध धर्म का ते सिख धर्म का। हिंदू धर्म के लोमश ऋषि हुए जिन्हों का तप स्थान है, तो बुद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध तो बाद गुरु पदम संभव इन्हों के गुरु हुए है बोधियां के जिन्हों का तप स्थान है। 3 धर्मां का साझा स्थान होने करके इन्हों त्रिवेणी भी कहते हैं। तो सिकंद पुराण के अनुसार इस जगह का नाम पहले हरिदेश्वर सीगा। रिवालसर साहब गुरु साहब के आने तो बाद इस जगह का नाम पिया। जो औरंगजेब हिंदुस्तान से जुल्म अत्याचार कर रहा सीगा उस वक्त औरंगजेब ने 22 धार के जिहड़े पहाड़ी राजे सीगे इन्हों कहा कि तुसीं गुरु गोबिंद सिंह नूं जिंदा जां मुर्दा पढ़ के मेरे हवाले कर देवोगे तो तुहाडीआं रियासतां सदा वास्ते आज़ाद कर देवांगा, जिहड़ा इन्हां तो टैक्स लैंदा सदा वास्ते माफ़ कर देवांगा। पहाड़ी राजियां ने गुरु साहब ने इस स्थान पर धोखे नाल बुलाया। बिलासपुर के राजा भीमचंद के वजीर परमानंद राही आनंदपुर साहब सुनेहा पत्र भेज के गुरु साहब ने सुनेहा पत्र भेजा तो कहा कि साडे पहाड़ों के विच किहो जिहा स्थान है जिथे कि हर साल विसाखी का मेला भरदा है, तो आप जी भी आवो दर्शन देवो, असीं आपस के बैठ के विचार वटांदरा करांगे ते औरंगजेब दे नाल टक्कर लैण लई। राजियां ने सोचा सी कि गुरु साहब कल्ले आणगे जां 5-7 सिंह हुण नाल होणगे, असीं आसानी नाल कैद करके औरंगजेब के हवाले कर देवांगे। गुरु साहब ने आना स्वीकार कर लिया। 1701 की विसाखी वाले दिन 500 सिंह घोड़सवार तैयार नाल लैके समेत परिवार इस स्थान पर गुरु साहब जो पहुँचे। राजियां ने जो देखा कि गुरु साहब तो पूरी तैयारी नाल आए ने तो कई राजे विचों नठन लगे। फिर गुरु साहब ने राजियां नूं कहा कि जिस कारज वास्ते तुसीं सानूं बुलाया सी आओ असीं आपस दे विच बैठ के विचार वटांदरा करते हैं तो औरंगजेब दे नाल टक्कर लैण लई विचार वटांदरा करांगे। तो गुरु साहब ने अमृत का बाटा भी तैयार किया इस स्थान पर 1701 की विसाखी वाले दिन। तो राजियां नूं कहा कि इस अमृत दे विच इन्नी ताकत है तुसीं कल्ला 1.25 लाख दे नाल टाकरा कर सकते हो। तो राजे कह लगे कि असीं ते उच्ची जातां दे राजपूत राणियां नीवीं जातां दे विच बह के असीं अमृत नहीं छक सकते, जे साडे वास्ते वखरा अमृत का बाटा तैयार करोगे तां असीं अमृत छकांगे। तो गुरु साहब ने कहा कि साडा तो मिशन एक संगत एक पंगत का है, जिन्होंने लोड़ है छके, जिन्होंने नहीं लोड़ ना छके, जिस कि कुछ एक राजे जिहड़े गुरु घर दे पहले तो ही श्रद्धालु रहे है। वैसे तो मंडी रियासत सीगी है, मंडी स्केत दे विच जे इतिहास में फोलीए तो बहुत लंबा इतिहास चला जाता। गुरु अमरदास महाराज के टाइम तो शुरू हो जाता है। मंडी वाले राजे का जोड़ा महाराज ने जन्म जोड़ा है सुपने के ही कट दिता सी, गुरु के बाग के नाल साखी जोड़ दी है जाके। पर मैं संखेप इन्ना लंबा ना जावां क्योंकि इस स्थान के इतिहास बारे मैं थोड़ी जानकारी दे रहा। तो जो गुरु साहब ने अमृत का बाटा तैयार किया, राजा ने कहा जिस कुछ एक राजे जोड़े पहले गुरु घर के पहले तो श्रद्धालु से जिस कि चंबे का राजा, आसाम का राजा, मंडी का राजा, नाहन का राजा
ਜਿਸ 'ਚ ਕਿ ਚੰਬੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮਾਵਤੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੀ, ਜੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗੀ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਪਦਮਾਵਤੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਦਿਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ 2 ਕਬੀਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਜੱਛਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਕੋਈ ਹੋਮ ਜਗ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੱਛਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਬੇਰ ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਸ਼ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਜਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਧਨੁਖ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਬੇਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕੁਬੇਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਨੁਖ ਤੇ ਤੀਰ ਚੜਾਇਆ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਗਰਜਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10,000 ਡਰਾਵਣੀ ਰਾਖਸ਼ ਫੌਜ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਬੇਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰਹਿ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਿਵਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਕੇ ਨੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਰੇਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਿਵਾਲ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੇਵਾ ਸੀਗਾ, ਰੇਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਿਵਾਲ ਹੋਇਆ। ਰੇਵਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਪ ਕਰ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਰਿਵਾਲ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਵਾਲ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 96 ਕਰੋੜ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰਹਿ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਜੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਵਰਤੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣਗੇ, ਮੀਟ ਖਾਣਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਕੰਜਰੀ ਨੱਚੇਗੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਨੇਜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਨੇਜਾ 9 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 81 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ 'ਚ ਰਿਵਾਲਸਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਝਾ ਮਲੀਆ ਦੁਆਬਾ ਦਲੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਮਲੀਆ ਮਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬਾ ਹੈ ਉਹ ਦਲੀਏ ਵਾਂਗੂ ਦਲ ਫੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੀਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਰਿਵਾਲਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਰਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ 12 ਕੋਹ ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗੇਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਲੋ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਲੇਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਾਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਰਿਵਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਰਿਵਾਲ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਸਰ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਤਪ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਿਵਾਲਸਰ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਡੀ ਚਲੇ ਗਏ। 6 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਮੰਡੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੋਂ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਲਾ ਸੀਗਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੰਡਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਧ ਕੋਟ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਧ ਸੈਨ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਟ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧ ਸੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਧ ਕੋਟ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿੱਧ ਸੈਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਦੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਮੰਡੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਰਾਜਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ। 28,000 ਪੱਥਰ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੀਆ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਸੀਮਟ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚੂਨੇ ਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਚਣਾਈ ਹੈ।
108 ਪੌੜੀਆਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਰੀ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਲੰਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਸਕੇਤ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਸਕੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਧੀ ਕਰੀ ਆ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਠਹਿਰੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਮਣੀਕ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਮਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਵਾਲਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਵਾਲਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਮਣੀਕ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮਨ ਮੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਝੀਲ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੰਦਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਦਮ ਸੰਭਵ ਜੀ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। क्या ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਧ ਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਧੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ महान तीर्थ मानते ने। इसका इतिहास तो बहुत बड़ा है। संक्षेप में बोला जाए तो आचार्य पद्म संभव जो कि भारत के बड़े आचार्य हुए हैं, तांत्रिक आचार्य हुए हैं, जो नालंदा के थे, बाद में बोध गया में उन्होंने साधना किया और तिब्बत के राजा के निवेदन पर तिब्बत में गए। ठिसंगदेवसन था उनका राजा का नाम, और ये 7वीं शताब्दी के हैं। जब तिब्बत गए तो तिब्बत में बौद्ध धर्म था, तो वहाँ पर शांत रक्षित और इन्होंने मिलकर तिब्बत में बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार किया। और जब तिब्बत में गए तो उसी दौरान वो पूरे हिमालय में भ्रमण किया, जैसे भूटान में, सिक्किम में, लाहौल स्पीति में, किन्नौर में, फिर लद्दाख में, फिर अरुणाचल में, सब भ्रमण किया उन्होंने। अब जब आचार्य पद्म संभव भारत में साधना कर रहे थे तो उसी दौरान वो रिवालसर भी आए, और यहाँ का नाम जौहर, हमारे बोडी भाषा में जौहर कहा गया, जौहर। और जौहर क्षेत्र में आए और यहाँ ऊपर पहाड़ियों पर साधना किया उन्होंने। जब साधना कर रहे थे तो यहाँ की जो मंडी के राजा थे उनकी बेटी उनसे प्रभावित हुई और उनके साथ साधना करने के लिए ऊपर पहाड़ों में बैठी। जब साधना करने के लिए आते अज्ञात युवक के साथ साधना करने के लिए साथ बैठी तो राजा को ज्ञात हुआ, तो राजा परेशान हुए उससे, और राजा ने सोचा कि कोई अज्ञात व्यक्ति के साथ साधना कर रही है मेरी राजकुमारी, ये ठीक नहीं है। और उन्हें पकड़ के लाया, इसी जगह पर उनको जलाया गया, और जला करके उनको कढ़ाई में तेल लगा के दोनों को, राजकुमारी और पद्म संभव को जलाया गया। और जलाने के राजा जब मंडी चले गए, मंडी से 7 दिन के बाद ये देखते हैं कि वहाँ से धुआं उठ रहा है। जब
वहाँ से अपने मंत्री को देखने के लिए यहाँ भेजा। तो जब मंत्री यहाँ आए तो ये सरोवर बना था, सरोवर, और सरोवर बना था, बीच में पेड़ था, सुंदर टापू चल रहा था। तो फिर राजा हैरान हो गए। जब राजा यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि सरोवर बड़ा सुंदर सरोवर बना है, और फिर उन्होंने क्षमा मांगा। जब क्षमा मांगा तो फिर पद्मनाभ प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, और आचार्य पद्मनाभ ने क्षमा किया उनको। उसके बाद से ये पवित्र झील यहाँ पर बौद्धों के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये 7वीं शताब्दी की बात है। ये किन्नौर के, लाहौल के, स्पीति के, जितने हिमालय के देश है, नेपाल है, भूटान है, फिर हमारे भारत के सिक्किम है, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग है, जितने भी फिर अरुणाचल है, चंबा, भरमौर है, सब लोग यहाँ आके हम प्रार्थना करते हैं आचार्य पद्मनाभ की, जिनको हम दूसरे बुद्ध के रूप में मानते हैं। रिवाल्सर का एक तो आचार्य पद्मनाभ ने साधना किया राजकुमार की बात, दंड के रूप में जब दंड दिया गया तो सरोवर बना। उसके बाद दूसरा बगल में वैदिक मंदिर है, ये लोमस ऋषि का है, और ये कहते हैं कि लोमस ऋषि का पवित्र स्थान है जिन्होंने साधना किया। इसीलिए जो तो हमारे हिंदू धर्म के लोग यहाँ पर लोमस ऋषि की पूजा करते हैं। और बिल्कुल सामने में गुरुद्वारा है, गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ रहे और यहाँ रह के उन्होंने साधना किया, और जब गुरु एक यहाँ पर रहकर साधना करते हैं तो सिखों के लिए पवित्र है। इस प्रकार से ये रिवाल्सर जो है तो वो बौद्धों के लिए ही नहीं, हिंदू धर्म के लिए और हमारे सिख भाइयों के लिए भी पवित्र स्थान है, सबके लिए पूजनीय है। ये जो मंदिर है ये बौद्ध धर्म का मंदिर नहीं है। ये एक प्रकार से पूरे हिमालय में, पूरे नेपाल में, पूरे भूटान में, भारतीय हिमालय क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति को प्रचार करने वाले महापुरुष का ही पवित्र स्थान है। ये भारत के लिए ऐतिहासिक स्थान है। जिस व्यक्ति ने पूरे हिमालय में, पूरे तिब्बत में, नेपाल में, भूटान में बौद्ध धर्म को स्थापित, बौद्ध धर्म नहीं भारत की संस्कृति को स्थापित किया, अशोका के समय का, नालंदा के आचार्यों का और तक्षशिला के आचार्यों का, उदयपुरी के आचार्यों का, जो उन्होंने ज्ञान को बाहर ले गए, उनका एक पवित्र स्थान है। और कुछ लोग अनजाने में ये सोचते हैं कि ये तिब्बत का है और नेपाल का है, भूटान का, वास्तव में ये नहीं है। ये एक भारतीय महापुरुष का एक पवित्र स्थान है, जिसने जो तो भारत के संस्कृति को, भारत के इतिहास को, भारत के एक बहुत बड़े उच्च विद्या को संसार में फैलाया। उनका पवित्र इस धार्मिक ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਦਮ ਸੰਭਵ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੂਰਤੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੇਲਾ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਸ਼ੂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਵਾਲਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਿਵਾਲਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਰਮਣੀਕ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਤਰਬੈਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਛੋਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਵਸੇ ਰਿਵਾਲਸਰ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਲੋਮਸ਼ ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਲੋਮਸ਼ ਦੀ ਤਪੋ ਭੂਮੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਵਾਲਸਰ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੇ ਲੋਮਸ਼ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ। ਲੋਮਸ਼ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਿਵਾਲਸਰ 'ਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਵਾਲਸਰ ਝੀਲ 'ਚ 7 ਟਾਪੂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਗੀ ਘਾਹ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ। इस मंदिर का इतिहास लोमस ऋषि जी ने यहाँ पर तपस्या के किनारे में बैठ के और शिव भगवान की तो उस तपस्या से खुश होकर शिव और पार्वती के
और 7 जो टिल्ले हैं इस तालाब में विचरण करते हैं। टिल्लों के रूप में यहाँ पर जिनके ऊपर नाड़ कहा जाता है जिनको। और 3 धर्मों के त्रिवेणी संगम है यहाँ पर। एक साइड में गुरुद्वारा है, गुरु गोविंद सिंह जी भी यहाँ पर एक रात को ठहरे थे। और दूसरी साइड बुद्ध पद्म संभव जी ने भी यहाँ पर तिब्बतियों के अनुसार यहाँ तपस्या की है। तो इसलिए यह स्थान जो है बहुत ही रमणीक स्थान है। इसे पंचपुरी नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो 7 टिल्ले तैरते हैं वह शिव, पार्वती और विष्णु, ब्रह्मा, इन सब के जो टिल्ले हैं यहाँ तालाब में विचरण करते हैं। तो इस प्रकार से। और जो डोहू नामक दो गांव है यहाँ से ऊपर, वहाँ के जो पंडित है वो इस मंदिर के पुजारी हैं, जो कि कश्मीर से आए थे। और राजा अजबर सेन के टाइम से उन्होंने हमें शासन के रूप में या इन मंदिरों की पूजा अर्चना करने को दी थी। तो इधर ये लोमस ऋषि जी का मंदिर है, ऊपर नैना माता जी का मंदिर है 10 किलोमीटर ऊपर। तो उसके पुजारी भी डोहू ही ब्राह्मणी है। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਮਹਾਨ ਧਰਤੀ ਰਵਾਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।